السلام عليكم ورحمة الله. Adam de Roca France, مرحبا بكم. Bienvenue. Inch'Allah, je vais passer un message pour une maman de quelqu'un. السلام عليكم الحاجة. راه الولد ديالك ان شاء الله كان اتصل بينا باش نديرو لك الرقية، وبفضل الله الحمد لله يعني استطعنا ان نحيدو اللي عندك من السحر والجن، لحقاش العائلة ديالك كانت فيهم كانوا مسحورين، يعني عندكم السحر والجن وكانت تابعة. فالحمد لله راه حنا خدامين ليك وخدمنا لك ديجا لمدة 10 أيام، وتحيد فيها السحر والجن اللي كان مبعوث ليك. وكيف ما عارفة الحاجة باللي الرقية راه تقدر تحيد السحر ولو الواحد يخدم لك من بعيد، كل شيء بالقرآن وبصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا درت لك التصويره ديالك باش تعرفي راسك. وراه ولدك اللي تيسوق الطاكسي هو اللي كان اتصل بينا ومسكين، قالنا الله يرحم بها الوالدين، نقيو الوالده من كاع داكشي اللي عندها الا كان فيها شي حاجه. وفعلا راه لقينا بلي العائله ديالك عندهم السحر والجن. ف يا كنتي المراه من مراكش ولدك اللي كيسوق الطاكسي. المهم هذه هي الرساله اللي بغا يبلغ لك الولد ديالك، قال لي بلغ الوالده ديالي وتهلاي في راسك الحاجه، راه ما بقى عندك حتى شي حاجه، راكي نقيه، حيدي عليك الوسواس وعود ديها شويه في راسك، تيقي في راسك ان شاء الله، خرجي ضحكي، راه كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. وراه حنا كندعيو معاك، وحتى انت الحاجه ما تنسيناش الدعاء ديالك، الله يرحم بها الوالدين. السلام عليكم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم. وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pour la famille, lettres A et B, les deux sœurs, donc j'ai pas mis votre honorable maman, car en regardant la photo, je n'ai pas vu de sorcellerie en elle. Donc qu'il ne s'inquiète pas, qu'il travaille un peu sur elle, Inch'Allah, qu'il enlève les waswas. Vous allez l'aider, Inch'Allah. C'est une femme, Bismillah, Masha'Allah, pleine de nour, de lumière, parmi, Inch'Allah, les gens du paradis, Inch'Allah. Qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle ne porte pas les fardeaux
des enfants, car il doit laisser tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما تهزيش الهم فوق كتافك الحاجة، راه ما تقديش عليه، خلي داكشي ربي سبحانه وتعالى هو يتكفل. انتي ولدتي ربيتي علمتيهم العربية، الدين، الإسلام، الحمد لله، الواجب ديالك قدام ربي سبحانه وتعالى راكي درتيه صافي، ما تبقايش تخمي بزاف، لحقاش هاد الدنيا هادي فايتة. الحياة هي ديال الآخرة، هي الحياة الحقيقية. أما هادي بنادم تزوج ما تزوج، ولد ما ولدش، دار الدار، خدم، هذاك الشيء كلشي ما يهمش. اللي جاب الله كيقضي به حتى يلقى ربي سبحانه وتعالى بقلب سليم ويدخل الجنة. هذيك هي الحياة. نتلاقاو ان شاء الله كاملين تما الحاجة، ما تنسيناش من الدعاء ديالك. Donc pour les sœurs, comme j'ai dit, comme j'ai pas trouvé de sorcellerie, donc je garde le paiement, sinon vous serez remboursé comme vous voulez. Je garde le paiement si vous voulez pour les prochaines ruqya d'ici un mois, 2, 3, 4, comme vous voulez. Ah, comme ça vous ne payez pas en cas de nouvelle sorcellerie ou quelqu'un de votre famille. Sinon, demandez le remboursement et on commence par la première sœur, lettre A. Et ici, bismillah, masha'Allah, on a deux très belles sœurs, très bon cœur. Ils viennent d'une très bonne famille, mrabbin, mu'addibin. S'il y a des frères, surtout les patients de Ruqya France qui sont intéressés par le mariage, Inch'Allah qu'ils contactent, ils me contactent avec leur permission. Je peux les laisser leur email et comme ça on verra. Moi je fais fisabilillah, après c'est vous. Par email, au chat, au vidéo call, WhatsApp, regardez. Peut-être que Allah il mettra le baraka et il y aura des bons. Car j'ai beaucoup de jeunes qui ne sont pas mariés, j'essaie de les rencontrer fisabilillah et c'est halal. Donc la sœur, il y a le frère aussi lettre C, il y a le frère aussi lettre D, il y a tout le monde. Ok. Donc pour ma sœur, lettre A, il y a deux sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. C'est à vous de voir qui refait la sorcellerie contre vous, contre votre famille. Si tout le monde a des doutes sur quelqu'un précis, c'est le premier suspect. Ça vous a amené arba'a djinn shayatin venant avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Et aussi apparemment avec la sorcellerie, il y en a un djinn ashiq, comme un djinn amoureux qui est venu. Il vous considère comme vous êtes à lui, sinon comme vous êtes sa femme ou comme vous êtes parmi ses harim. Il peut y avoir plusieurs. Première sorcellerie, ça a été sihr Tiktaf. Tiktaf, vous êtes comme attaché, enchaîné, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut bloquer certaines choses spécifiques, ça peut bloquer tout. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner le retardement de mariage, le blocage de mariage, la peur des mariages, le refus de mariage, sinon les prétendants qui viennent changent d'avis ou disparaissent d'un coup car la sorcellerie les pousse. Ce que vous avez, ma soeur, pour vous atteindre vos ennemis, les ennemis de votre famille, ils ont utilisé l'atar, ça veut dire votre race, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, sinon photos, mouchoirs. Ce que vous avez, ma soeur, on passe, Inch'Allah, à votre soeur, lettre B. Il y a 5 sorcelleries en total, apparemment ils ont été renouvelés répétitifs. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. Donc dans ce cas, j'espère qu'ils arrêtent leur sorcellerie. Sinon, il faut faire chaque 2-3 mois pour efficace pour relever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya que vous allez recevoir pendant toute la semaine ou pendant 10 jours,
temps, ça va enlever avec la grâce d'Allah les sorcelleries du passé, sorcelleries de présent. Mais si vos ennemis d'ici 2-3 mois refont, oui, vous allez être atteints. Donc il y a deux solutions. Ou faire toujours un suivi régulier, sinon vous-même, il faut faire un ruqya chaque jour, au moins 30 minutes pour vous, la lire et l'entendre si vous voulez, mais la lire à l'intention de se purifier. 30 minutes chaque jour, ça peut marcher, Inch'Allah, à enlever tout doucement. Sinon, vous nous contactez une fois par chaque 2 mois ou 3 mois, cela dépend. S'ils refont pas, alhamdoulilah. Sinon, faites la protection par vos frères djinns musulmans qui vont faire des cercles autour de vous, une bulle de protection. Impossible que n'importe quel djinn franchisse ces boucliers. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils croient que ça, c'est uniquement pour la protection contre la sorcellerie et les djinns. Oui, ça c'est un. Mais bien sûr, avant qu'ils font ça, ils vont vous purifier. Ils vont enlever ces liens de la sorcellerie et les djinns. Surtout le premier mois, ils vont déjà faire le nettoyage. En même temps, vous allez être encerclé par des djinns musulmans. Et en même temps, pendant ce mois, ils regardent dans votre monde à l'intérieur. S'il y a quelque chose caché, ils vont aussi le nettoyer, l'enlever. Donc, c'est très très bien. Donc ça, c'est une solution qui n'est pas vraiment donnée à tout le monde. Et pour les gens qui comprennent aussi. Aussi, il y en a des frères et sœurs qui ont fait l'abonnement. Et comme j'ai dit, je vais vous appeler avant juin. 3 jours avant juin, au moins. Faut pas insister par email, envoyer. L'assistant me dit qu'ils envoient. Appelle-nous maintenant, s'il te plaît, on en a marre, je n'en peux plus. Mais faut pas me forcer, me pousser à changer tous mes plannings. Ça, appeler les gens, c'est prévu. Chacun son tour. Je vais appeler chacun et les djinns musulmans, ils seront directement installés et c'est bon. Faut pas me bousculer, j'aime pas. D'ailleurs, personne. C'est bon. J'ai mes horaires, j'ai mon temps. Faut pas que je je casse tout ça à cause de 2, 3. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des emails, de dire aux chers qui nous appellent, on n'en peut plus. Mais c'est déjà dit dans les emails, ça commence juin. Pourquoi vous voulez déjà, même avant, depuis la semaine dernière, vous demandez que je vous appelle? Donc, respectez, s'il vous plaît. Trop qu'est-ce qu'on dit au Maroc? واحد يبرزط لي راسي j'aime pas. واحد كي يبدا يبرزطني ياخد الفلوس ديالو وصافي. Pour faire un bon travail, laissez Raqi faire ces choses. Même les djinns musulmans n'aiment pas. Ils connaissent le jour qu'ils vont venir. D'ailleurs, sachez que tous ceux qui ont fait l'abonnement, ou ceux qui ont déjà acheté, sachez que toutes les djinns, ils ont déjà été chez eux. Ils ont déjà vu leur maison, leur travail. Ils ont fait le tour de tout leur monde. Ça veut dire, ils vont aller où? Ils ont déjà inspecté tout. Ils connaissent les frères, les sœurs, les parents, celui qui fait. Ils ont déjà le dossier complet. 2000% sur chaque personne qui vont travailler pour lui. Et là, ils ont déjà fait leur préparation pour venir chez vous avec la grâce d'Allah. Donc, quelqu'un lui dit, venez, venez, venez. Si vous me dites de vous appeler, c'est comme vous dites aussi à eux, allez, dépêchez-vous. Eux n'aiment pas et moi aussi, j'aime pas.
Ça vous a amené, ma soeur, 11 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis, ils ont fait des udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices. Égorgés, des moutons, des poules, des veaux, des vaches pour le sorcier, pour shaitan, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Astaghfirullah. Première sorcellerie qu'ils vous ont envoyée, ça a été Sihr al-Ahzan. Ils veulent que vous soyez habillés par qu'est-ce qu'on dit, hazin, la tristesse, enlever la joie de votre vie, vous rendre toujours comme ça, changer le langage de votre corps, et ça c'est très dangereux. Quand le corps il est fatigué, quelqu'un il est comme ça affecte tout son monde. Donc réveillez-vous, Inch'Allah vous êtes encore jeune, Masha'Allah vous êtes une belle femme, hein? Prenez les choses en main, faites sortir votre détermination, votre force et votre iman. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Vos ennemis shayatin humains et shayatin djinn seront sous vos pieds, Inch'Allah. Soyez toujours positif, souriante. Ne croyez pas que vous avez perdu grand chose. Non, vous n'avez rien perdu. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Vos ennemis vont la payer dans cette dunya, akhira, dans leur tombe, pendant leur mort, dans le barzakh, le monde entre la mort et l'éternité. Et vous, toutes leurs hasanat, Allah, vous allez prendre de leurs hasanat. Tout ce qui se passe aux croyants, ce n'est pas mauvais, même s'il y a des épreuves. Ça sera une purification de votre âme pour que l'âme de cette personne monte devant Allah propre. Il ne vous jugera pas. Il va vous dire, amenez-la à son paradis. Il a déjà été éprouvé. Tout ce qui se passe aux croyants, ce n'est pas mauvais. Sabr, sabr. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère. Vivre la misère, rencontrer la misère. Il faut toujours jouer avec l'énergie. Shaitan, c'est négatif énergie. Mauvaise négatif, sorcellerie. Avec le dhikr, vous allez, cette énergie, vous allez le purifier, vous allez même les gagner. Vous allez rendre cette négative énergie à positive énergie. Vous allez devenir comme le trou noir. Trou noir, quelque chose de négatif, quelque chose de sale rentre dans là, et il tombe dans un univers, il devient positif, plein d'amour. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Asqam. L'Asqam, pour que ça c'est ne pas bien, car ça peut toucher les comment ça s'appelle, ça peut toucher le corps physique. Ça c'est pour que la personne tombe malade, sachant que les djinns et la sorcellerie peuvent créer toutes les maladies qui existent. Ça peut être maladie de peau, ça peut être donc s'il y a des choses, ça vient de la sorcellerie. Vos ennemis, ils souhaitent vous détruire, tout simplement. Après, le sihr al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup des inspirations qui viennent des djinns shayatin, pour vous déséquilibrer, désorienter, pour que vous preniez les mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins, se comporter avec des mauvais comportements. Ça peut créer un côté psychologique, ça peut amener jusqu'à la folie, ce genre de sorcellerie. Et après, ils vous ont fait le uqusat pour que vous aurez les échecs dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, ils ont utilisé le uqad, la catégorie uqad. Ce sont des hijabat avec des nœuds. Ou ils les ont gardés chez eux, sinon ils les ont mis quelque part. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, photos, vêtements, vos traces de vos ongles, mais quelque chose de vous. Après, ils ont utilisé la catégorie nari,
C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça attire les djinns, sauf lions, djinns qui vivent sur terre, et des djinns de feu, djinnarions, ça peut causer la colère. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère, lettre C. Votre cas ressemble à la sœur lettre A. Vous avez la même sorcellerie, le même nombre de sorcelleries. 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené 6 djinns. Venez avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Et aussi vous avez hérité la taba. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, sachez que les enfants, s'ils vont hériter ce qu'on dit taba, c'est-à-dire c'est comme une sorte de malédiction satanique, une énergie qui va se coller dans leur monde. Il va ouvrir les portes de leur monde, les fenêtres, les brèches de leur monde pour faciliter des djinns squatteurs, des djinns qui peuvent les posséder en même temps. Cette taba va travailler pour qu'ils aillent de la sorcellerie dans leur vie, blocage, le mauvais œil, la négativité, le hasad, la jalousie des gens. Comme ça, ils auront le même sort que leurs ancêtres. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqa pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. Les ennemis de votre famille, ils ont utilisé des sacrifices aussi pour faire la sorcellerie. Vous avez aussi, comme j'ai dit, comme la sœur, il y a une jinniya ashiqa, comme une jinniya shaitana qui vous considère comme vous êtes à elle, comme vous êtes son mari. Sinon, quand vous êtes parmi ces harim, il peut y avoir aussi plusieurs hommes. Elle déjà tout seul, il va essayer de blocage, mariage, tout ce qui est lié de couple, il va essayer de empêcher déjà. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour que vous soyez enchaînés pour faire blocage de vie. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, refus de mariage, peur du mariage. Sinon vous rencontrez quelqu'un, cette personne disparaît même si vous ne comprenez rien du tout. Et ça enlève la confiance dans l'homme, ça crée un côté psychologique. J'ai déjà eu vos sorcelleries comme ça, et j'ai déjà eu ça quand j'étais au Canada. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie Merdoum. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être dans un cimetière, ou ça peut être pour la sorcellerie de toute la famille. Sorcellerie enterrée, sihr Merdoum, sihr Soufli, sihr Turabi. Toutes ces sorcelleries, ça touche tous les membres de la famille, tout le monde. Ce que vous avez, mon frère. On passe au frère, lettre D. Arba sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Avec Khamsa, djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, c'est pour que vous ne soyez pas en couple, pour que vous restez seul. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-kasal ou al-khumul. Pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque d'énergie, ça peut donner l'oubli, mais ça rentre dans les blocages de vie. Troisième sorcellerie, c'est pareil, blocage de vie, c'est sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, c'est vous êtes comme en mode pause, il n'y a rien qui marche, comme quelqu'un qui tourne en rond-point. Quatrième, c'est sihr Touswis. Les djinns vont toujours faire des waswas pour vous pousser à prendre des mauvaises décisions, suivre des mauvais chemins qui ne sont pas bien contre vous, pour que vous-même vous allez servir votre sorcellerie à travers vos waswas, vos pensées. Ça peut créer aussi un côté psychologique. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie al-uqad. L'uqad, ça veut dire, ce sont des hijabats avec des gris-gris, avec des nœuds, où ils les ont cachés chez eux, sinon ils les ont mis quelque part. Après, ils ont utilisé l'arsad,
quelque chose, ça veut dire travailler avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Possiblement utiliser le prénom de votre maman, comme ça il ne vous rate pas avec la sorcellerie, ce que vous avez mon frère. On passe à la famille en bas. Pour l'enfant, il n'a pas de sorcellerie, mais oui, il a hérité la tchaba, car les parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns. Et il a un seul djinn qui s'occupe de lui, ça sera enlevé, Inch'Allah. Pour la sœur, avec foulard noir, 4 sorcelleries en total qui sont actifs en vous, ma sœur, ça vous a amené 7 djinns shayatin. 8 djinns. Vous rentrez dans les cas lourds. Comme on connaît, il y a des sorciers débutants qui font sorcellerie légère, des amateurs moyens, mais quand il s'agit de sorcellerie lourde, ça veut dire que ce sont des sorciers ou sorcières professionnels. Leur sorcellerie ne rate pas. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tchenkida. Tchenkida, pour que votre vie sera mnekda, habillée avec la tristesse, le malheur, pas de joie, ne pas être souriante, négatif. C'est comme vous pourrir la vie. Deuxième sorcellerie, Sihr al-Hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas, comme ça vous allez être déséquilibré, prendre des mauvaises décisions et suivre des mauvais waswas, c'est pas bien, car ça peut créer un côté psychologique, ça peut amener jusqu'à la folie. Donc on fait attention à ce qu'on reçoit. Les inspirations, quelque chose qui sort de notre charia, de notre sunna, de notre islam, ça vient des shayatan ima ou shayatan djinn, ça ne vient pas d'Allah. Donc on fait le contraire. Il y a un travail toujours, chaque seconde sur nous, sur notre spiritualité, toujours. On ne va pas tout ce qui se passe de la tête, on fait. Troisième sorcellerie, c'est al-Quyud. Le Quyud, vous êtes comme attaché mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Quatrième sorcellerie, c'est al-Khalal. Le Khalal, les djinns, ils vont tout faire pour que vous soyez comme une table avec 2 pieds. Même pas avec 4 pieds ou 3 pieds. Vous n'êtes pas stable. Vous n'avez pas les pieds sur terre. Comme désorientation, déséquilibre, enlevez votre force. Ceux qui souhaitent vos ennemis pour vous atteindre, ils ont utilisé l'atar, ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient à vous. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le mahroq, ça veut dire quelque chose qui a été la sorcellerie qui a été déjà avec de l'encens satanique qui a été brûlé. Ça peut rendre la personne colérique. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur, lettre F. Il y a 3 sorcelleries, ma soeur, avec 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Marbot, comme votre soeur. Le Marbot, comme votre honorable maman. Marbot, c'est vous êtes attaché mains et pieds. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Et ça, c'est comme... ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs. Deuxième sorcellerie, zinzin, pour que vous aurez beaucoup de waswas, se sentir visé, s'isoler, créer un côté psychologique, vous déséquilibrer, faites attention à ce qui se passe dans la tête. Troisième sorcellerie, c'est Tchqaf. Tchqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage. Sinon vous soyez comme invisible aux yeux des hommes. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le ma'allaq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été accroché ou sur une antenne, ou sur un arbre, où est-ce qu'il y a le courant d'air. Autant que ça bouge, autant que votre état se dégrade, ça attire des djinns volants, djinns taillards. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'atar. L'atar, c'est quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, sinon photos. C'est ce que vous avez prié pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.